Eu falei algo no monte. Eu disse assim, não, depois vamos falar, é? Eu acho que não é esse momento aí. Deixa ainda tomar um café. Glórias, Deus abençoe o Bispo Rodolfo e todo mundo também, claro. Gosto de ler. Tenho uma paixão muito grande para a leitura. Mas eu criei ela com a Bíblia. Quando ainda estava no secular, tinha paixão pela escrita. Depois perdi essa paixão. Agora sou apaixonado pela leitura. Fiquei anos e anos, 27 anos, a ler noites inteiras, 24 sobre 24 a Bíblia. Isso me criou um afeto na leitura. Por isso, quando o chat do Facebook anda a estragar, eu prefiro terminar a live. É verdade. Glória a Deus. Amém. Vou responder uma mensagem aqui. Estou falando de minha aula. Alguém. Tem muitas conversas em off, o homem, né? Estava falando do general Miala. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço ao Santo Espírito. Agradeço ao Deus Pai. Agradeço ao Filho de Deus. Rostana, que língua é essa aí? Hã? Quem conhece essa aí? Gaspar, Poligota. Essa língua é o quê? Você passa que é chinês mais alguma época? Hum? Ah, é russo. Meu Deus. A cena pop. Stauber. O russo afinal é assim. Tipo chinês, japonês. Hã? Esses são desenhos, pô. Esses não são letras, não. Ah, cena, o que é que o Rosana está falando? Hum? Não, a segunda mensagem escreveu muitas letras, muitas palavras. Não na primeira. Ah, cena. Ela disse que é da Rússia e que agradeceria que orassem por eles. Tá pedindo por ela ou por eles, os russos? A cena, fala com ele. Abre o microfone da cena pop. Ah, esse é o meu nome em japonês. Meu pai, paz do Senhor. Amém. Glória ao Fala Jesus. com ele. Esse que já estava aqui, né? Здравствуйте, моя сестренка. Põe ainda ela também, ele também.
Рустана, ты здесь? Ну, как у Tenho, вас? tenho que pôr também como anfitrião. Desculpa, é quem, amado apóstolo? Рустана, Рустана. Ok. Рустана, Já está. здравствуйте. Рустана, ты меня слушаешь? Я вам отправила приглашение, пожалуйста. Вы можете активировать ваш микрофон. Diga-lhe para abrir o quem? O microfone. Рустана? Здравствуйте, Рустана. Здравствуйте. Как у вас? Спасибо огромное. Я очень рада, что я попала к вам на страницу. Я уже 3 дня смотрю вас, но никак не могу найти язык. Хорошо, ну, потому что это португальский язык. Да, я поняла. Да, вот. Но я ничего не понимаю, только знаю, что где Ага. озвучить на Иисуса и все. Хорошо. Pai, muito forte. Ela diz que já está aqui há 3 dias conosco e ela só fica aqui a ouvir, mas não entende nada. Muito forte, pá. Pergunta a ele em que podemos ajudar em oração. Хорошо, сестра, наша хочет знать, ну, что вам будет, что вам нужно для него. У меня на самом деле 3 просьбы, Ага, которые людям очень дороги. окей. Это моя мать, Ага, это мой племянник, и это мужа-брат. Ну, мужа-брат, он недавно ушел из жизни, но я знаю, что Иисус воскрешал Лазаря и многих воскрешал людей. И я верю в это чудо, что и сейчас это может быть воскрешение. Человека не стало 3 недели, но я верую, что сила Божья очень-очень даже могучая, и все может вернуться. Если, конечно, есть на это воля Бога. А у племянника, ему 14 лет, так получилось, что мальчик хотел подработать немножко со своим отцом и потерял ага, палец. То есть, ага, ну, есть такой станок, который отрезает, ну, пальчик, да, отрезал ребенку. ага. Ему сделали операцию, но маловероятно, что ну, у ребенка будет заново работать пальчик. А Хорошо. мама, он вообще целый букет. Моя мама, Мгм. ей сейчас 58, она недавно потеряла моего отца. Еще 20 лет назад у нее случилась трагедия, потому что, ну, очень много она бед перенесла, и 8 лет как не стало сестры родной. И это все на нервах. У нее очень большой сахар, у нее ноги, как сказать правильно, ноги рано открываются, гниют. У нее на этом сахаре появляется очень много болезней. Ага. То есть с сердцем Это плохо. мама, да? Это мама, да. Это Хорошо. все жене 20 Сердце лет. плохо, и еще. Сердце, да? Сердце у нее камень в почках, у нее грыжи местами, у нее типа рожистое воспаление. Я не знаю, как это объяснить. Это когда, знаете, ноги краснеют и горят огнем. Это может случаться по 3-4 раза в год. И потом они перегорают, и появляется рана, открывается, то есть начинает гнить ноги. Хорошо. Вы еще раз, пожалуйста, повторите. Вы сказали, что у вас 3, что, чего? Чтобы спросить, да? Молитвенные Да. поддержки. И да, первое это для вас, да? Хорошо? Для меня, Для ну, вас, и да. я жду у Бога документы. Все никак отсюда не выйду. Хорошо, поняла. Вы там в России, да, живете? Я в России, да, Да. потеряла документы здесь по своей Вы... работе, и из-за этого не смогла Хорошо. никуда уехать. Более Хорошо. 10 лет уже. Тогда вы потеряли документ, вы хотите найти. Я не Хорошо? потеряла, у меня полиция забрала, потому что я занималась незаконной Полиция торговлей, забрала. Хорошо, поняла. и не отдают. И я боюсь туда идти, Хорошо. потому что боюсь, что закроют. Хорошо. Тогда Так еще я раз. живу удобно там. Поняла. Есть же метро с полицией вместе, нормально. Да, хорошо. Бог Тогда вы закрывает. потеряли документ, вы хотите молиться для документ, и для сердца для вашей мамы, да? Для моей мамы и еще просила за племянника. Скажите, Хорошо. пожалуйста, Ага. возможно ли поддержка молитвенная за воскрешение? Хорошо.
Сейчас переведу, что вы мне сказал, и еще раз вам поговорю, хорошо? Хорошо, я пока здесь. Pai, ela contou aqui uma história, não vou conseguir assim dizer detalhadamente, não é? Porque ouvi um monte de coisas, mas acima de tudo ela quer uma oração porque ela perdeu os documentos, a polícia recebeu os documentos e ela precisa de uma oração para que devolvam os documentos e também uma oração para a mãe porque ela depois de perder o pai dela, então ficou com problemas no coração, então ela pede também uma palavra para essa questão do coração da mãe. Diga a ela que a polícia vai lhe entregar os seus documentos, que eu estou da ordem e também a sua mãe seja curada no seu coração em nome de Jesus Cristo. Сестра, Amém. ты меня слушаешь? Да-да-да, я здесь. Да, хорошо. Ну-ка, смотри, наш апостол сказал, что все будет хорошо, ну, потому что полиция будет дать еще раз твой документ, и не все просто. И сердце твоя мама будет хорошо. Аминь, аминь. Хорошо. Ну-ка, Amém. только остаетесь нам здесь, хорошо? Никуда не идти. Я здесь. Так, Скажите, это круто. Да? пожалуйста, мальчика, который племянник Даниил, у которого сейчас недавно была операция. Пальчик ли чудом Божьим, или как Бог решит. Не Недавно, поняла. 2 дня назад у него была операция, так как ребенку отрезал такой вот станок есть, который, знаете, такой из железа, круглый. Ага, Ну, там доски разрезает, да? Вот ага. ребенок там подрабатывал, и он не заметил, и ему палец отрезали. Сейчас была операция, но неизвестно, что восстановится, не Операция. восстановится. Операция, да, на палец, на Ага, руке. да. Зовут его Даниил, ему 14 лет. Ага. Вот я за это тоже хотела pопросить, помолиться, чтобы восстановился палец, чтобы чудо Божие произошло, если, конечно, есть воля Бога. Хорошо. Pai, ela disse que também tem uma operação de polícia, se é assim que eu posso entender, e ela pediu também uma palavra para que eles pudessem parar. Há uma operação contra quem? Сестра, это Да-да. операция для чего? А палец пришили снова, то есть большой палец отрезали. Ну, Ага, не отрезали, а станок такая штука, которая, ну, доски режет. Как это объяснить вам? да, Я не пожалуйста. знаю. Ага, Ну, работа есть такая, да? да. Работа. И Ага. вот на этих станках люди работают. Хорошо, поняла, все. Здесь там не... Muito Типа obrigada, как мой плотники. discípulo. Да, да, поняла. Все. Вот, и ему палец отрезала. В больнице Хорошо. ему пришили палец, но неизвестно, будет ли все как прежде. Ха- То есть Хорошо. живется. Поняла, pai. Sim, ela estava aqui a dizer, não é uma operação, o sobrinho perdeu os dedos e não sente os nervos há 2 dias que foi operado. Também pede oração por isso. Amém. Isso também que vou lhe libertar ela também. Ora por ela. Хорошо, апостол будет молитва для тебя. Я могу еще очень-очень прошу, очень-очень прошу. За этого мальчика мы все переживаем. Ага, Можно ли чудо вернуть ребенка назад? Ему 20 лет, его убили, и очень жалко за ним. окей. Он убил? Я жду этого чуда, даже как бы, ну, есть большая вера, что может Бог все сделать. Но если есть, конечно, у Бога воля. Его зовут Илькин. Но он убил кто-то, да? Его убили. Его убили, хорошо. 5 ножевых ранений, то есть ударов было в живот, 5, да, ножов. 5 раз ножом ударили его в живот, и не успели довести до больницы, он скончался. Хорошо. Очень хороший. Может, во славе Божию, слава Бога будет большая, и для его же славы, чтобы его прославились, как раз, знаете, там же мусульмане, Uhum. и это очень было бы хорошо, если бы Бог захотел вернуть его. Все бы уверовали. Ele quer que o pai coisa para ressuscitar. Ele foi morto. Ele diz que é um bom rapaz e diz que tudo é possível e pede para ressuscitar. Morreu esse sobrinho dele? Sim. Morreu quando? Já Não, foi esse é enterrado? outro. Esse é outro.
Esse é outro. Esse é outro. É muito forte. Ele É? diz que ela acredita que tudo é possível. Tá bom, vamos orar, tá? É incrível. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu vejo um povo a vir com muita fé. Como alguém que é novo, que nem entende a língua, nem sabe, nem, ainda nem estudou quem sou eu, não investigou, porque não pode entender a língua. Sei lá se alguém falou de mim. A história se repete, Pai. Que aquelas pessoas que só tinham ouvido falar de Jesus mostravam mais fé do que aqueles que andavam com Jesus. Aqueles estrangeiros que não eram judeus, não conheciam nada de lei nem de Moisés, expressavam mais fé do que os judeus. E Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ó Senhor, a história se repete. Pai, glorifica o teu nome. Primeiro, restaura as partes que perderam vida do sobrinho dele por cada operação. Haja vida, os membros, sei lá, que parte do corpo, onde não há sensibilidade, haja sensibilidade. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Sai dos mortos, ó parente da Rosa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toca nessa pessoa, porquanto ela creu, Senhor. Tu perguntaste na Marta, Marta, tu crês que teu filho e irmão vai viver? Glória a Jesus. E Marta disse que ele cria que tu és a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. Então, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Toca, Senhor, nesse cadáver e levanta ele para que a terra saiba que o Senhor ressuscita os mortos, que os tempos não mudaram. Em nome de Jesus Cristo, abençoa ela também. Liberta ela, Senhor, do mundanismo. Toca no coração dela, Pai. Transforma a sua vida para que seja uma das primeiras russas da terra da Rússia, aí da terra do Vladimir, que vai se converter. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Receba Cristo, receba a libertação. Tua mãe seja curada, teus documentos sejam entregues. Esse rapaz que está morto, acorda os mortos agora. E esse que perdeu sensibilidade no seu corpo, que volte a funcionar o que está parado. Volte a funcionar o que se perdeu. Haja restituição e restauração. No nome de Jesus. Amém. Аминь. Rússia, Vladimir Amém. Putin. Спасибо. Thank Muito you. obrigada. Rússia, aí na Praça Vermelha. Я Praça сама из Vermelha. Украины. Красная площадь. Na Praça Vermelha. Na União Soviética. Vladimir Не-не-не, я Lenin. в Санкт-Петербурге щас. Санкт-Петербурге. Vladimir Ilyich Lenin. Aí no Kremlin. Hã? Сама из Украины. Ucrânia, ok. Rússia, Ucrânia. É. Diz Pai, a posso ele que. pedir o número dela? Thank you. Fala aí, quem? A Sandra. Não, eu estava a perguntar ao meu pai se eu posso pedir o contacto dela, no caso. Pode sim. Para isso mesmo vocês estão aí a trabalhar, né? Моя сестра, Graças a Deus. Да-да-да, я здесь. да, ты можешь, пожалуйста, пишите твой номер телефона? Да, Да, там конечно. WhatsApp, хорошо? Сейчас я тогда вам напишу, потому что там у вас нету отдела для СМС. Хорошо. Ну, для WhatsApp у вас есть, да? Да, я прямо сейчас вам в эти чаты пишу, и у вас останется. Пожалуйста, я вам напишу там WhatsApp, хорошо? Конечно, конечно, я там смогу уже перевод по Google сделать. Да, да, без проблем. Pai, ela disse que também vai usar o Google Tradutor. Diz a ele para continuar a ficar aqui nas nossas lives, para continuar a evangelizar os russos, para trazer os doentes. Todos vão ser curados. E ele também fica aqui até houver tradução das nossas mensagens. Росана, слава богу, Вот, наш вот, кот вот. сказал, что стоит к нам здесь, никуда не идти. А я уже увидела ваш номер телефона. Господь, благодарю Бог. Да, стоит к нам, моя сестра, и тоже скажи то, что ты видела здесь, к другим. Depois lhe Хорошо? pergunta a Sana, como é que ele chegou até aqui? Será que é o Balton? Como é que ele conseguiu conectar Как, conosco? ну, хорошо. Росана, хотим знать, как к нам вы пришли? Через Балтона. У Балтона есть Балтона. Моника. Да, я я сестра поняла. Balton. на служении, да.
у Хорошо. пастора Болота. Я про Балтона давно слышала, но нам никак было не попасть. Я все время Хорошо. хотела попасть к нему на служение. Я 2 дня уже за вами смотрю, только говорю сестре Монике, что я ничего не понимаю, но мне очень хочется понять их. Поэтому сестра Моника сказала об этом Балтону, и поэтому Балтон, наверное, уже предупредил вас, что будет сегодня человек с русским языком. Хорошо. Meu pai, ela diz que já recebeu esse convite do nosso amado discípulo Balton, não é? E há 2 dias que ela está a assistir, falou com uma irmã, Mônica, não é? E essa irmã disse, pronto, né, que para continuar, não, pronto, que o discípulo Balton falou com ela que 2 dias, ou seja, que hoje teria alguém que poderia falar russo e que poderia, glória a Jesus Cristo, traduzir. Ok, amém. Я Deus вас abençoe aí, смотрела Rosana. на Ютубе очень много. Но Ela diz, теперь Ютуб у нас не работает. У меня не работает. хорошо. И восхищалась, думаю, как же хорошо, что Иисус так работает через людей. Ну, у нас, видите, здесь в России не так много таких людей сильных. Большинство Хорошо. вот тебе Джошуа, вот Ah, Беа, все такие вот, ну, люди смугленькие, больше сильнее, чем мы. Мы не такие сильные. хорошо тогда. Ну, стои к нам, моя сестра. Я уже хорошо получила ваш номер телефона. Наш друг здесь, Балтон, тоже будет с вами поговорить навсегда, чтобы еще объяснить о всех, которые у нас здесь. Хорошо? Спасибо огромное. Вам Да, спасибо. Всех Божий благ вам. да. Спасибо. До Спасибо свидания. тоже. Бай-бай. Bye, bye. Bye bye, Rosana. Muito forte, pá. Graças a Deus. Estamos agora então aí já o quê? Os TikTok. Apesar que eu já queria começar já uma exortação, mas a exortação foi essa aqui. Nós ajudarmos uma russa, isso é a grande exortação. Amém? Mas, aliás, tinha prometido que também eles ouvirão a exortação, né? Vou ainda exortar. Põe aí o quem? O TikTok. Hoje já estão ligados. Os Tik. Confirma aí. Ainda Amado não? mestre, Uhum. a estudar já estão. Amém. Mestre, Bons pescadores. Fala aí. não, eles estavam só a aguardar mesmo o feedback do mestre. Já estão a ligar. Amém. E quem que está como anfitrião aí na leitura? Só, mestre. Gilvanete, Edith Samon. Tá bom. Então, quantos pescadores estão hoje aí? Os 5 estão presentes? Está aí o João Cardoso, está o Dario, mas quem? Antônio Batista está, Gaspar está, o Celso não está? E o Délio? O Délio está, o Celso. Nós podemos ter até 10 TikTok, desde que ontem estávamos a falar isso Cosmia. Nós exigíamos antes os grupos que têm 10 mil para cima, já baixamos. Tipo na ordem, né? Fogueira Santa começa com números grandes, depois já baixa. Gaspar, já baixamos. Desde que tenha 5 para cima, é só se apresentar aí e nós vamos. Mas também desde que teu TikTok não tem conteúdos aí mundanos, porque nós não vamos fazer live em canais poluídos, pá. Então, mas a Munda já não autorizei para quê? Parece também entrar no ar. O Mané Francisco não meteu no ar por quê? Para traduzir já aí. Hã? Bicho Mané. Rivaz. Da Isaura já está no ar, né? Da Isaura já está. Então,
Eu já autorizei essa aqui da Olga. Tem muita gente, 19 mil, pá. Hã? Se até os de dois, da Ana Lorena. Lorena tinha quantos? Eu subi. Do Gaspar que abriu agora, que tinha só passe 200. É mais só publicar os meus conteúdos. Só tinha que... Só tinha dois. E agora tem quantos? Ouviu? Esse é do quem? É do esposo ou da esposa? Que tinha dois. Hã? Ah, tinha 100, 107. Ouviu? Stênio, é quem é esse Stênio, esse Jota? Só fez experiência, entraram muitos estrangeiros. Meu Deus. É muita, é muita colheita, né? Só fez uma live, não abriu o vídeo. A câmera, como ele falou. Ah, é a Juliana. Graças a Deus. Preste bem atenção. Nós estamos a mudar os paradigmas a cada momento. E é preciso que se prepare as pessoas para que não sejam surpreendidos nas manifestações ou então nas operações de Deus para essa geração, para essa igreja. Se enganaram quem pensou que a STNSJ, que é o reino de Deus manifesto hoje, que teria limitações, como eles viram. Por isso, quando fomos atacados depois da pandemia, eles ignoraram e disseram é fogo de palha. Eles disseram que todos os movimentos que começam com muita força terminam muito cedo, não demoram. Que é fogo de palha. E eles disseram que ele iria se encurralar. Iria se encurralar. Depois, essa unção que ele tem ia desaparecer. Que eles nem reconheciam publicamente, mas em off. Iria desaparecer. E depois disso, ser obrigado, para ele sobreviver, falar a nossa linguagem. Pregar a nossa mensagem. Falar das teologias, do código, filosofia, aquela coisa toda aí. É isso que aconteceu com William Branham. William Branham, quando ele viu que a unção estava ali a acabar, começou a ensinar. Usou a estratégia de ensinar as pessoas. Quer dizer, que tinha que ter algo para oferecer. Porque se você oferece um produto e deixa de oferecer aquele produto, você perde a clientela. Estou falando na linguagem, nas coisas do dia a dia. É só uma comparação. Que não tem produto, não tem clientela, não tem nada. Mas que isso também é negócio. Os negócios do reino, claro. Agora, não é negócios humanos, dos homens, do reino. Paulo chamava os negócios do reino. Agora você veja, você tens o dom de curas. E aí depois as pessoas virão para serem curados.
E se o dom desaparecer? Se o dom sumir, automaticamente você fica vulnerável. Aquelas pessoas que vinham para receber as curas e já vão notar que você já não tem nada mais. Por mais que você manipule, eles vão dar conta que já não és o mesmo. Por isso o próprio Deus perguntou àqueles que viram o templo de Salomão e os mesmos que viram estavam a voltar a ver o templo de Zorobabel a se edificar. Ele disse: quem é esse que viu a primeira casa e a sua glória e comparada com esta? O que vocês acham? Uma pergunta e o próprio Deus respondeu que aquela casa seria mais glorificada ou teria mais glória do que aquele. Porque aquelas pessoas que saíram da Judeia e viram o templo, não a construir, mas o templo antes de ser destruído por Zorobabel, o rei da Babilônia. Depois foram para o exílio. 70 anos depois voltaram para Israel. Agora Deus lhes manda edificar o templo que foi destruído por Nabucodonosor. Em momentos difíceis, cheios de adversidades. E Deus disse: vocês estão a desprezar essa casa comparada com aquela aí. Vocês que são mais velhos que viram aquela casa, olhando essa aqui, parece que essa aqui é nada, né? Não, vocês se enganam, que a glória desta casa será maior que da primeira. Então, veja só que você lhes oferece esse produto, o dom que o Senhor te deu. O ministério é permanente, mas o ministério só tem eficácia através das operações ou então das manifestações do Espírito, que são os dons. Porque eu posso ser militar, mas tenho que desempenhar o ofício de militar, senão para nada me aproveita. Eu posso ter arma, mas tenho que ter munições para disparar, saber manejar também a tal arma. Então, é assim que é perigoso. Por isso, todas as pessoas que receberam manifestações esporádicas da graça de Deus, tudo é graça. Quando eu falo graça, não penso que tem algo que não é graça. Mas estou a me referir no sentido em que a pessoa não buscou e não achou e não recebeu. No momento de seus fechados, então, mas que Deus, pela sua soberania, foi manifestando, foi revelando, foi se manifestando, foi usando pessoas. Controla que todos esses terminaram na ruína. A maioria nem se salvaram. A maioria das pessoas que foram usadas por Deus nem se salvaram. Porque depois se tornaram tão corruptos que você não imagina. É como que mais ou menos alguém que é um bom militar que ele põe dentro de uma unidade do inimigo. Ele tem todas as armas, vai atacar, mas ele é sozinho. E a unidade cercada de exército inimigo. Se quiserem, porque você matou algumas pessoas ou muita gente, o comandante, se for um homem sábio, vai dizer: ninguém lhe ataca mais. Vamos lhe provocar para acabar a munição, depois vamos lhe capturar, ok? Ele está controlado, está no cerco, vai sair como? Controla os seus frangos, não deixa sair. Se ele também não atacar, então ele vai acabar a logística, vai morrer lá na trincheira. Ok? Por isso existiram cercos, faziam cerco nas cidades naquele tempo, mesmo no tempo da guerra nós passamos isso, como no Bié. Sabiam que o propósito é enfraquecer o inimigo. Então, e muitos desses, todos, a maioria, se perderam, porque terminaram muito mal, foram capturados. Aqueles que não foram para o inferno são aqueles que Deus matou, foram julgados antes do tempo, antes que se corrompesse, antes que fossem capturados. Eles foram julgados. Já tinham indícios de corrupção. Fraqueza já era visível. E Deus, pela sua infinita misericórdia e beneplácito, então aplicava a sua justiça e julgava essa pessoa, e essa pessoa era salva para não ser condenado com o mundo. Ok?
mas a maioria se perderam. Por quê? Porque eles tinham algo que Deus lhes deu, só que não tinham uma fonte, uma fonte inesgotável. A unção que eles tinham não era uma fonte inesgotável. Algumas águas, aguinhas. Então, eles usavam aquelas aguinhas ou aquele bocado de azeite, como nas 10 virgens. Depois terminou o azeite. E quando o azeite termina, o homem se torna carnal. Nascer de novo, quando a unção lhe acaba, automaticamente é um problema grave. Por isso, não existe aposentadoria no reino de Deus. O homem tem que trabalhar até a morte. Ok? Então, você está em flor de idade, no ativo. Você já não tem produto para oferecer, porque as águas secaram. Automaticamente, aquelas pessoas que te cercavam, vão deixar de te cercar. E o ser humano, por isso é melhor ficar no deserto do que você aparecer depois de entrar no deserto. E são poucos que saíram desse deserto, que estavam em cima, depois Deus os abaixou, desapareceram, para depois voltar lá em cima. São poucos. A maioria se perdem. Porque o ser humano, ele gosta de conservar o pululo, como diz o Rui Vaz, fama. Quando forem humilhados, eles se estragam, se rebelam, se corrompem. Por isso, Deus permite que as pessoas fiquem no deserto muito tempo e depois lhes tira do deserto, eles promovem e para nunca mais lhes esconder. Continuar sempre a subir. Como diz o angolano, estamos sempre a subir. Agora, estar sempre a subir depende dele. Se ele permanecer. Porque se ele não permanecer, o próprio Deus vai lhe abaixar. Ok? Se ele te abaixa para depois te fazer subir, você é muito amado. Se cumpre aquela palavra de Deus, bem-aventurado é o varão que Deus não lhe imputar as suas culpas. A uns é o julgamento, morre. A uns é a corrupção mesmo, como Saul. Agora você veja. Feito isso. Mas nós temos o reino. Por isso a razão do reino. Quando eu falo sempre reino, 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 você não vai entender. A razão do reino. Veja só, por exemplo, o Walter. Lá onde você está a sair, onde eu também saí. Tem o nome de reino, mas não tinha o reino. Reino de Deus. Eles nem sabiam. Qual reino? Não tinha reino. Tinham manifestações de Deus, sem um reino. Quando os filhos de Israel foram na terra de Canaã, Deus falou que eles tinham que matar todos os moradores de Canaã. Que não deixasse ninguém. Não poupasse ninguém. Para o bem deles. Mas agora, veja. Olha para o reino. No reino tem tudo. No reino tem todos os ministérios, todos os dons. Tem lá tudo. Tem a sabedoria, tem a ciência, tem a unção, tem o poder, autoridade. Depende do nível. Para não falar, tem chaves, mas depende do nível que o reino se manifesta. E a manifestação do reino é gratuita. Não pense que Deus vem e manifesta. É resultado de uma guerra, de um combate, resgatar ou então libertar os territórios para estabelecer o reino. Se você liberta todo o reino, acabou. É trabalho muito grande. Libertar todo o reino. Quer dizer que chapa 100%. Agora, se só uma parte, tu tens lá as manifestações do Espírito, porque o reino está lá. Tem lá a justiça, tem lá a paz, tem lá a alegria no Espírito Santo, tem lá o dedo de Deus, que é o poder de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado até vós. Pelo Espírito Santo, aliás, é chegado até vós o reino dos céus. Então, nós estamos bem servidos. Vocês estão bem servidos, porque é o reino que se manifestou. O reino que se manifestou. Eles pensavam que eu iria entrar no engarrafamento e que essas manifestações terminariam.
Eles diziam, está se a gabar com o dom que ele recebeu. Ele se esqueceu que o dom vai e vem. Não. O dom que vai e vem, o que vem e vai, é esse que você recebeu sem mérito próprio. Ok? Geralmente, quando Deus faz isso, é com propósito dele para com as pessoas. Então, não é por causa de você. Ele vai te usar por causa das pessoas. Agora você veja, nós temos o reino. E para termos o reino, nós lutamos com o reino do diabo. E os vencemos, ou estamos a lutar ainda, porque estamos à procura do pleno reino. Mas a parte que nós alcançamos é já bem aceitável. Bem aceitável. Bem grande. Uma parcela, um território. Hoje, eu tive uma visão, eu falei há dias, que eu recuperei o terreno da Igreja Católica. Primeiro tinha recuperado o terreno da Igreja Universal. Agora recuperei o terreno da Igreja Católica. Quando a Igreja Universal, como eu sou proveniente de lá, ela apareceu como estava a representar as filhas. Hã? Agora recuperei o terreno da Igreja Católica. Quer dizer que eu tenho as 3 parcelas do reino, 2 parcelas. É muito forte. Então, eu estou a vos preparar que vai haver manifestações que vocês nunca viram. Vai haver dons que nunca existiram entre nós. Manifestações do Espírito Santo, manifestações, operações que são estranhas aos vossos olhos e ouvidos, ou então que a história que já aconteceu no passado, ainda tem relatos históricos que vai se manifestar entre nós para não parecer como uma coisa estranha. Por isso, eu estou a vos preparar para essas coisas. Para que quando essas manifestações, as operações da parte do alto, entrar em ação entre nós, pelo menos já tendes o conhecimento. Ok? Estás preparado? Estás. Já estou a vos preparar. Olha o que Paulo fala. Aleluia. Acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais são capacidades espirituais. Paulo disse, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não sejam ignorantes. Pois vocês um dia eram gentios, dizia Paulo, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados, e eu digo a vocês, vocês eram religiosos, cheios de pecados, mundanos, e eram guiados pelo espírito mundano, como diz aí a minha sogra, o espírito mundânico. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E quantos se enganaram com isso? Quantos acharam que todo aquele que falar quando tiver a orar que Jesus Cristo é o Senhor, então falou pelo Espírito Santo? Não. Está a falar quando alguém está no Espírito, quando alguém for tomado pelo Espírito. Estás a ver isso que vocês estão a ver aí? As pessoas tomadas pelo Espírito demoníaco. O demônio é imitador. Por isso que eu vos preparar. Existem também as pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Ok? Se você não estiverem preparados, vocês vão pensar que o homem está endemoniado. Esta pessoa que o Espírito Santo lhe toma, não, de maneira nenhuma vai falar o contrário.
porque quem está, quando o Espírito Santo, quando o Espírito maligno, vamos lá, vamos tirar a comparação. Quando o Espírito maligno toma uma pessoa, vocês conhecem, sabem que quando é que o Espírito maligno toma uma pessoa? Através mais ou menos não digo desmaio, porque o desmaio perde sentidos e tal, não, mas a pessoa fica como se fosse a xinguilar, na igreja chamamos manifestar demônio, depende da manifestação, tem a manifestação parcial e tem a total. A manifestação parcial, a pessoa está consciente em parte, mas em parte não. Ok? Eu que lidei com essa área da libertação que aprendi no na IURD e depois aqui, eu sei o quanto alguém manifestado, mas eles têm a percepção das coisas que estão acontecendo. E lá na IURD, por falta de conhecimento sobre eles, achavam que aquela pessoa estava a enganar. Achavam que aquela pessoa ele estava a manipular. É verdade, houveram casos de pessoas mal intencionadas que fingiam que é para bater, não sei o quê, as obreiras e tal, para envergonhar uma inimiga dele. Existiu isso. Mas que existe possessão parcial e total. A parcial, o demônio toma o controle estou falando da possessão, toma o controle da pessoa, mas não 100%. Por isso, ele ainda tem alguns sentidos ativos. Como mais ou menos pode ouvir, pode falar ele e pode falar o demônio. Tem vezes que é ele e depois é o demônio, ao mesmo tempo. Amém? Isso é toda a comparação. Então, também existe a manifestação espiritual do Espírito de Deus, em que o homem é tomado pelo Espírito Santo. Então, é esse que Paulo estava a dizer. Que essa pessoa não pode falar que Jesus é anátema. Sou tomado pelo demônio é que fala isso. Mas o tomado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele toma a pessoa, ele faz o quê? Ele exalta Jesus. Aliás, a missão que lhe foi dada. E ele vai me glorificar. E há de receber o que é meu. E ele não vai falar de si mesmo, mas falará de mim, porque há de receber o que é meu. Porque tudo que é do meu Pai é meu. Tudo que é meu é do meu Pai. O Espírito está a desempenhar esta função, hein? Então tem que vos preparar. Agora, veja só, por exemplo, as igrejas pentecostais. Como eles são da matriz diabólica, são espíritas, como não é só nas igrejas pentecostais, vai nas igrejas, no candomblé, nós chamamos aqui as igrejas das santas, onde existe aquela possessão maligna. Mas como eles são uma igreja, então eles acham, quer dizer, são enganados que é Espírito Santo. Paulo advertiu a respeito dessas manifestações, chamadas, que o Mário chama de bizarras. Paulo disse que muitos se apostatariam na fé nos últimos dias, dando ouvidos a espíritos enganadores. São os espíritos enganadores. Quer dizer, por que o espírito enganador imita o Espírito Santo? Para melhor enganar a pessoa. Então, essas igrejas do diabo, da maçonaria, do candomblé, do espiritismo, então, eles chamam essas possessões como que manifestações espirituais. Ok? Vais encontrar as endemoniadas, cheias de demônio. A mesma coisa que você vai no centro de macumba. Não há diferença. No centro de macumba, alguém está toda possuída a profetizar, a dançar, a fazer não sei o quê, invocações e tal. E vais encontrar isso nas igrejas. E depois vão te abrir na Bíblia que tem isso. Sim, tem isso, mas o demônio imitou isso. Porque o demônio imita tudo. Todos os dons são imitados, até frutos. Ele tenta imitar quanto mais os dons. Todos os dons. Por isso você vê que eles também operam, curam, profetizam, discernem, falam em línguas. Tudo isso. Então, por isso, a razão da nossa existência são os frutos. Há uma mensagem que eu prego. Se não houver frutos, esquece. Todas as manifestações do Espírito. Se não existe novo nascimento, então não está lá. E se o Espírito usou aquela pessoa com um propósito, depois vai lhe abandonar.
É possível que alguém seja usado naquele momento com um propósito. Isso são propósitos especiais. Deus usa ele e depois é abandonado. Quer dizer que nunca nasceu de novo. E como assim alguém que não tem o Espírito Santo Deus lhe usa? Deus pode usar você pelo fora, porque também os demônios imitam o Espírito Santo, fazem isso. Né? Tudo é possessão. Existe possessão, existe opressão. Possessão quando o demônio entra dentro da pessoa. Opressão quando o demônio usa a pessoa por fora. Mas vai ver que os resultados podem ser semelhantes. Agora você veja. O ser humano, quando ele está habituado a alguma coisa, se houver mudança, é um problema grave. Ou é rejeição, ou então, sei lá. Aliás, filosoficamente, eles ensinaram isso, que toda mudança traz um conflito. É normal que haja conflito. Mas se nós conseguirmos gerir os conflitos por causa da mudança, vamos sair dessa. Mas se formos tolos e não conseguirmos gerir os conflitos, então morremos. A mudança nos mata. Ah? Estão a entender? Quer dizer que pode aparecer manifestações espirituais entre nós. Pode. Nós temos o reino cresceu. Você sabe o que é ter a segunda parte do reino? Isso é muito grande. É? A igreja primitiva só teve uma parte. Não, deixa eu falar uma verdade. A igreja primitiva só teve as primícias do avivamento. Por isso, por que é primícia? A primeira colheita. Vós tereis a última, a terceira colheita. Estou a falar tereis no futuro. Mas já tendes as duas primeiras. É incrível! Por isso estão a ver, vocês estão espantados. O russo não está entendendo, mas está aí. Acompanha a live. Porque a glória de Deus é muito grande. Não podes ver com os teus olhos, mas você pode experimentar ele no sentimento, então no sentido, sentindo ele, a paz, afetos e não sei quem. A pessoa que olha para mim começa a chorar, mas eu não conheço esse homem, mas eu não sei quem. Pessoas que não entendem nada da língua portuguesa estão todos os dias a ver as lives. Por isso, os vossos lives estão a crescer muito no TikTok. Dario, estão a entender? Estão a repetir não sei quantas vezes. Por quê? Porque estão a beneficiar. Achas que alguém poderá repetir várias vezes algo que não quer? Não, traz enfado. Mas as coisas de Deus não trazem enfado. Você não ouviu o que a Camolese disse? Eu conheço o meu povo. Quando o meu povo vê a seguir alguém, tem algo algum. É? Entenderam? Então, falar no espírito, ok? Estar tomado. Vamos lá, ok? Tomado pelo espírito. Não é possessão maligna. Porque é um homem de Deus. Aonde tem o Espírito do Senhor, o diabo não possui. A única coisa que o diabo faz é oprimir, atacar por fora. Não atacar por fora para levá-lo no pecado, ou então não sei o que, tentação. Ou então cirandá-lo, perturbá-lo com autorização, que se nós chamamos de tentação, prova, deserto, com a permissão do alto. Então o demônio toma autoridade sobre a tua vida e começa a afligir. Mas não é que ele tem autoridade sobre a tua vida. A autoridade lhe foi entregue, como disse Jesus a Pilatos: nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Então, aplica-se a todos os filhos de Deus que o demônio, o diabo, o bruxo, nenhum poder teriam contra ti se não lhe fosse concedido esse poder. Agora, eles também têm a legalidade, não é poder, legalidade de entrar na guerra para vir não te atacar, porque você foi armado e foste alistado e foste recrutado. Não pensa que Deus está impedindo para não vir te atacar. Não, não está impedindo. Estão a vir mesmo. É massa. É choque. E esse te vencer, te amarra. Está a ver isso que estamos a viver agora? Amarrar os valentes e depois repartir o despojo dele. Eles também fazem o mesmo. Se ele te vence, te amarra, reparte o seu despojo.
Te tira a saúde, te tira a família, te tira o dinheiro, te tira tudo, é o despojo. Te tira a salvação. Ok. Então, você veja que existe as manifestações espirituais, como afetos, olha só, afetos, os entranháveis afetos, operações, dons. Vamos juntar isso tudo com as manifestações do Espírito. O que são afetos? Sentir o Espírito na pele, não é no espírito. No espírito, até no físico. São afetos entranháveis do Espírito Santo. Operações, a forma que o Espírito quiser nos levar para operarmos. Se é saliva, se é lodo, se é não sei quem, se é tocar, se é não sei quem, se é não sei quem. Então são várias operações. Paulo especifica, não tem só uma. Mas uma coisa, Paulo disse, assim como existem vários dons, também várias operações. Mas um só Espírito, ele, o Espírito Santo, é que faz tudo isso em todos, no corpo de Cristo, que é a igreja. E segundo ele, ou então, ele é que faz a cada um, assim, todos individualmente. E segundo a sua vontade. Veja, por exemplo, se manifestou o dom de quem, né? Das maravilhas, né? Todos aqueles que não são humildes dificilmente vão operar maravilhas. Principalmente as maravilhas extraordinárias. É para vos poupar. Nunca vos falei isso, né? O dom de maravilhas se manifesta a pessoas humildes. Estão a entender, né? Por quê? Porque a pessoa humilde não se vangloria. Não se ensoberbece por causa de um sinal que ele operou. Mas aqueles que têm sintomas de soberba, o Espírito está trabalhando neles. De maneira nenhuma faria isso. Porque senão vão tomar o peito e dizer que esses só vão se limitar a curar. Dom de cura. Porque o dom de maravilha mexe. Então, mas todo mundo, você pode fazer uma cidade toda ficar espantada. Uma aldeia parar para acompanhar, para ver, para assistir, para ficar espantado. Tem que ser um homem humilde. Senão, acabou. Morreu. Vai se vangloriar. E a vanglória vai se manifestar nele, maltratando os outros, achando que ele é a única pessoa inseparável, insubstituível, ele, sem ele, ninguém mais faz, desprezar os outros, dizer, olha, eu então ressuscito, eu ando na água, eu já andei, eu ando em cima da água, eu entro na parede, eu paro o sol, tá? Eu mando chover. Ouviu? Tá aí o segredo. Eu já vos preparei antes que Deus se manifestaria com maravilha. Inclusive, eu fui claro, precatório, expliquei o que é o dom os dons de curar, e qual é a diferença entre os dons de cura e o dom de milagres. Mostrei isso e vos preparei. Agora é visível entre nós essas manifestações. Vamos chegar a uma fase, e já estamos a começar, em que operar milagres vai ser semelhante a curar as pessoas hoje. Hoje, até crianças com decreto curam seus pais. Papá, Elias já está na sua terra, estás curado. E o pai, o incrédulo, até a dor não passou. Meu filho, o que é que tu tens, pá?
Ai, porque não sei o quê. Então, nós vemos as curas a se multiplicarem. É incrível como águas começaram nos hospitais, nas aldeias, não sei onde, nas ruas, tudo isso. Todos vocês, relatos incríveis, todos os dias nas lives, vocês também a trazer relatos, não sei o quê. Ok? Então, mas nós agora, Deus nos acrescentou. O reino cresceu e com o crescimento nos deu o dom de milagres. Ok? Mas não existem só dois dons. Veja só, Paulo disse: há diversidade de dons. Significa que são vários dons. Mas é o mesmo Espírito que faz isso. Não se tem vários espíritos. Um só Espírito. Há diversidade de ministérios. Ministérios, já vos falei, parece que falei, sei lá, se é os ministros, ok? Ministérios são cargos. São carreiras. Mais ou menos um ofício. Paulo disse, primeiramente, Deus colocou na igreja apóstolos, em primeiro lugar, e em segundo, profetas, em terceiro, doutores ou mestres, sei lá, professores, qual é o nome que seja, mas a Bíblia chama de doutores. Depois vem os outros, como os evangelistas, depois vem os profetas, aliás, os pastores, evangelistas, ok? Os 5 ministérios de Cristo. Depois tem os outros ministérios que não são chamados de Cristo, mas da igreja. Por que a diferença ministério da igreja e ministério de Cristo? O de Cristo, o povo de Cristo é que comissiona. O povo de Cristo é que levanta. O povo de Cristo é que escolhe. O povo de Cristo é que nomeia. Da igreja, a igreja é que levanta. Quer dizer que nós, a igreja, vocês e eu, como igreja, podemos levantar ministros. Tem até exemplo, inclusive. Se já falei dos ministérios de Cristo, agora vou falar. Sabe por que eu estou a falar primeiro dos ministérios? Porque não vou falar dos ministérios, só estou a dar a introdução. Quero só falar mais dos dons, que é o mais importante para a igreja agora. Não que isso é menos importante agora. Não, isso todo mundo já sabe isso. Não é novidade. Ninguém se faz profeta, ninguém se faz evangelista, ninguém se faz doutor, ninguém se faz mestre, pastor, ninguém se faz apóstolo. Ok? Deus é que faz. Antes que nascesse, eu te escolhi. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei como profeta. São os ministérios de Cristo. Aí depois vem os ministérios da igreja. Não é Deus, não é o ministério que Cristo vocacionou que você nasceu para ser bispo. Não, ninguém nasce bispo, mas as pessoas nascem pastores, profetas, apóstolos, esses ministérios todos aí. Ok? Então, a igreja levanta bispos, a igreja levanta obreiros, que são diáconos, também anciãos. Na igreja primitiva existiram o modelo do judaísmo, os anciãos. É a igreja que levanta esses aí. E são importantes, são. Por isso, Pedro disse, levantem 7 homens no meio de vocês de boa reputação. E vão dizer, entre vós, vocês levantam a igreja. Esses eram diáconos. Presbíteros, não. Qual presbítero? Presbítero é um líder. Aí, se eu engano do ganho do Jorge Tadeu, presbítero é um líder como um bispo. Quando se fala do presbitério, está falando do episcopado, são bispos, são líderes, supervisores. Não, 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 presbítero é um para-pastor. Jorge Tadeu, presbítero é um homem que está se preparado para ser pastor. Grande atropelo. Né, Antônio Batista de lá. É um auxiliar pastor. É um futuro pastor.
Eu também já caí nesse engano, sabia disso? No princípio, há 21 anos atrás, quando nós fizemos aquela mescalação com irmãos que vieram da Maná, então achamos que era uma coisa bacana. Estava a vida Yurde, na Yurde você não tem conhecimento. Ok, vamos encontrar que João se considerou presbítero. João é um apóstolo, não é profeta. Então, feito isso, aí depois estava a falar de quê? Esses são os ministérios da igreja. Esses são os ministérios da igreja, homens escolhidos pela igreja. Ok? Agora você veja. Mas um só Espírito é que opera e que é responsável de vários dons. Diz mais. Mas a manifestação do Espírito, o que é a manifestação do Espírito? Isso que eu já acabei de falar. Com os dons, operações, afetos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sempre o Espírito traz as suas manifestações no corpo de Cristo para o que for útil. E essa utilidade não é pessoal, é coletiva. O corpo não é membro. Não vem um dom para ti mesmo. Não. Para o trem. Está entendendo? Não, eu só recebi o dom de cura para me curar a mim mesmo. Esquece isso. Por isso, para o que for útil. Se não for útil, não há necessidade de haver aquele ministério, aquele dom. Tem que haver necessidade. E o Espírito vai manifestar aquele dom, porque é necessário. E nem todos recebem todos os dons. Não. Ele reparte no meio da igreja para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria e a outro, a palavra da ciência. Veja só, por exemplo, escute muito bem. Vais encontrar que curar e libertar é para todos. Quer dizer que há dons que todos devem se mover. Todos que crerem em meu nome, diz o quê? Vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. Você antes vai me perguntar, expulsar demônio, que dom é esse? Alguém disse que é dom de maravilha. Que isso? É cura. Alguém disse que libertação é maravilha, milagre. Não. Faz parte do dom de cura. A cura da alma. Um possesso é um doente espiritual. Ok? Por isso, todos os cristãos que creem no Senhor Jesus, este é um dos sinais. Mas agora, outros dons, ele vai fazer conforme a sua vontade. Agora, todos podem pedir. Por isso, Paulo disse para nós buscarmos os dons do Espírito Santo com zelo, com sabedoria. E não te esquece, quando nós pedimos, Deus quer, vai ver com qual propósito você está a pedir isso. Não é só dons, qualquer bênção. Não, deixa ainda eu pedir. Você é o pastor, estás a pedir para Deus trazer as almas. E a intenção que você tem da igreja encher é o lombongo, é a fama,
não vai receber, porque diz Tiago o quê? Vocês pedem e não quê? E não recebem. Por quê? Vocês pedem mal. Mal como? Para o gastardes em vossos deleites. Pecado. Se aplica em toda a petição. Por isso as pessoas pedem e não recebem, porque uma motivação que ele está a pedir é para, mais ou menos está a pedir para se vingar. De tanto que te humilharam, você está a pedir para Deus te dar dinheiro, porque estás a pensar em visitar lá os da aldeia que te humilharam, ir lá com carro no óbito, com óculos pretos, com um chip, e depois desceres e dizer, viram? Não vais receber esse carro. Estás a pedir mal, porque queres receber para ir gastar em pecado, no pecado. Aí depois está sempre a pedir e não recebe. As pessoas nunca entenderam isso. Aleluia. O que é isso? Palavra de sabedoria. Preste bem atenção. Por isso eu disse que vai arrebentar. Sabe o que é a palavra de sabedoria? Não é sabedoria. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é ciência, e outra coisa é palavra de sabedoria, palavra da ciência. Não tem nada a ver com sabedoria, com ciência. Existe a sabedoria do alto, que é a sua palavra. Existe a ciência do alto, que são os seus enigmas, seus mistérios. Ok? Mas no tocante aos dons, a palavra da sabedoria é incrível. Está a ver, até mesmo lá na minha terra, entende-se isso. Quando se fala assim, gango. Quando eles dizem assim, a pessoa tem gango, pode-se aplicar gango da escola como um gango das coisas espirituais. Conhecer aquilo que os outros não conhecem. Então, aqui a palavra de sabedoria é você saber das coisas que ainda não existem, que estão escondidas. Sabedoria, conhecer as coisas que estão escondidas aí no coração do homem. Ou então as coisas que já passaram no homem. É revelação da palavra. Palavra sobre palavra revelada. Isso vai arrebentar. Ainda bem que essa fase já ninguém mais vai falar é bruxo, porque essa fase é do terror. Eu estou tão em silêncio. Se fosse naquela fase, ei! Olha, o homem sabe os pensamentos das pessoas. Você está a pensar, está a te falar, você está a pensar isso. Se lá em casa você se prostituiu, está a vir, pensar, você está, ora para mim. Só está a vir pedir oração, né? Essa oração. Você acabou de se prostituir, em vez de se arrepender, ele lá está. Como é que ele sabe? Vai arrebentar. Isso é reino, se preparem. E não é só no Elias. Elias recebe e passa para vocês. Ok? E todos os dons, não é somente esses aqui, tem que ser zelados. Por isso se pede com zelo e tem que usar com zelo. Não é para usar o dom para você fazer demonstração, para mostrar que você tem. Cuidado de fazer brincadeira. Por isso Deus não usa crianças. Porque se for criança, daqui a pouco vai usar tipo brinquedo, né? Vai falar, olha, pensa alguma coisa para te falar. Qual é o propósito? Ele dá os seus dons para o que for útil. É possível que você fale isso a alguém. Mais ou menos quer levar o incrédulo à verdade, não à razão. Então você vai fazer demonstração do Espírito. Isso chama não é demonstração do poder, demonstrar o Espírito. Quando Paulo fala que a sabedoria do alto demonstra o Espírito, é isso aí. O poder é aquilo que você sabe. São sinais visíveis. É possível que a gente use isso para convencer o incrédulo. Ah, sim, mas não é para você mostrar que você tem, que você pode, que você tem um dom especial.
para ser aplaudido, para ser honrado. Os dons são sensíveis, assim como o Espírito Santo é sensível, suas manifestações são sensíveis. Toda vez que você usa um dom de uma maneira errada, você perde aquele dom. Ok? Tem que ser com muito zelo, muito respeito e cuidado. Tenta só brincar com o dom que te foi dado. Você perde esse dom. E nunca mais ele vai te usar para aquele dom. E a palavra da ciência, saber das coisas que ainda não aconteceram na vida da pessoa. Mas isso não é profecia. Por isso, há dons que têm uma interligação. Parece que é profecia, mas está separado da profecia. Então, elas estão como se fossem interligados, como o próprio corpo, né? Nenhum membro está desligado do outro. Aliás, todo membro tem juntas que ligam a outro membro. Por isso, os dons estão divididos em três. Poder, revelação, palavra. Agora você veja. Você pode revelar as coisas que vão acontecer na vida da pessoa. Aí a palavra da sabedoria também é profecia ao mesmo tempo. Eu tenho uma palavra de sabedoria para ti. Eu estou a ver assim, 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 assim. Não por causa dos falsos profetas que usam do lado de Satanás, nós vamos nos omitir, dispensar essa riqueza do alto. Não. Que isso é na conta deles. O verdadeiro sempre vai triunfar. Moisés não disse, já não vou usar mais essa vara, porque também as varas dos falsos profetas se tornaram serpentes. Não. A vara de Moisés se agigantou e engoliu as varas dos falsos profetas. É assim. Quer dizer que a verdade sempre vai triunfar. Por isso sempre existiu competição. Você está operar aí, alguém também está operando aí no lado do diabo. Mas a diferença é que o que está operando no lado do diabo depois vai desaparecer. E vai ser conhecido todos os seus desvarios. Até dentro da igreja. Está cheio de emoção, as emoções depois vão desaparecer. O que está em verdade vai permanecer. E o emocionado vai sumir. O mentiroso vai sumir. O enganador vai sumir. O falso vai desaparecer. O verdadeiro vai continuar. E é possível que o falso apareça primeiro. Tira a cabeça, não porque Deus é que ele meteu lá, mas ele próprio se esforçou. Ou então o diabo, ou os humanos, os homens exaltam. O diabo exalta. A própria pessoa pode usar métodos para ser exaltado. Mas quando não é Deus que te meteu lá, depois você vai desaparecer. Mas aquele que Deus levantou, exaltou, permanece lá. Se ele desaparecer, está a ser preparado para ainda ir alcançar um outro patamar maior. Abaixou para depois. É incrível o que Deus faz. Então, por isso, a necessidade de sermos humildes e sermos zelosos pelos dons, pelas manifestações do Espírito. Porque não, por isso eles são chamados dons, manifestações do Espírito Santo. Não são vossos. Não. É como se fosse que é algo que te emprestaram, um dinheiro emprestado que te deram para trabalhar. São talentos. Não são teus. Você vai dar conta do recado, ou no dia do julgamento, você vai prestar contas por esse dom, por esse ministério, por essa manifestação, qualquer talento que Deus te deu para desempenhar na terra, no corpo de Cristo. Mas se eu usar bem, eu vou apresentar contas e ouvirei a voz dele a dizer, servo bom e fiel. E assim vou receber galardão. Por isso, existe esses dons da revelação. Revelar o que está profundo e oculto. Revelar as coisas que ainda não aconteceram. Revelar as coisas que aconteceram no passado, mas que você não estava lá. Jesus
usou a palavra da sabedoria ao mostrar àquela mulher e dizer assim: ei, tiveste 5 maridos e o que tens não é teu. A mulher assustou, viu? Porque isso tudo é para o que é necessário. Deus não manifesta isso só para mostrar. Veja só, através dessa palavra, aquela mulher foi salva. Foi convencida a crer que estava diante de um profeta. Está a entender? E foi desmascarada. Foi revelada o que ele tinha no coração. Felipe, aliás, Natanael, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Veja aquele que estava a discutir com Jesus, aí se rendeu. Tu és o rei de Israel. Tu és o meu Deus, o meu Senhor. E ele diz, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, já estás a quê? A crer? A coisa maior do que essa você vai ver. Pensei que na igreja estava para dizer, aplauda o Senhor Jesus. Glorifica a Deus, aleluia. Oh, glória. Estão a entender? Os dons ao serviço da igreja, no corpo, para ganhar almas, para trazer edificação no corpo. Para aqueles que estão no corpo, para crescerem, serem confortados, exortados e edificados. Como uma profecia. Né? Agora, os de fora é para trazê-los para Cristo. Paulo fala a respeito das línguas estranhas. Se vocês falarem em línguas estranhas e tiver lá um incrédulo, um indulto, um ímpio que veio vos visitar, foi convidado, ele não vai falar que vocês estão bêbados. Ele está embriagado. Mas se tiver intérprete, ele vai ficar assustado. Principalmente se uma palavra revelada no coração do pecador vai assustar. Eles não me conhecem. Ninguém estava lá quando eu fiz isso. Esse segredo ninguém conhece. Como é que ele sabe? Muitas das almas na Igreja Universal, naquele tempo, eram tocadas, apesar que aquilo não significa revelação. Aquilo não é revelação, aquilo são táticas do coaching. Você conhece o sofrimento do povo. Faz-se primeiro um esquadrilhamento. Então você vai falando aquelas coisas que o povo sofre, as pessoas pensavam que era revelação. Mais ou menos, você que não, a tua vida, nunca casaste, na família ninguém casa. Não é que ele está a ver que você é assim, mas ele vai lançando sorte. Então muitos vão se reviam naquilo. Oh, falou de mim. Oh. Mas é verdade que tinha vezes que o pastor estava a ser usado, ele nem sabia que estava a ser usado. Reconheço isso. Ok? Agora você veja. Nós já temos o dom da fé. Já temos. Eu já tenho e já passei a vocês. Você vê, por exemplo, o que nós estamos a passar. Isso, as pessoas pensaram que isso vai continuar. Não, não vai. Uns até já me cobram isso. Se ele é Elias, por que na igreja está cheio de feiticeiro? Porque o Elias está no deserto. E no deserto você tem que habitar no meio das feras. E ele habitava no meio das feras. E era tentado por Satanás. E os anjos o serviam. É muito forte, né? É inevitável. Jesus Cristo não poderia evitar as feras no deserto. Mas quando saiu no deserto, revestido do poder, em ação, sim, com os dons e as manifestações do Espírito nele, quando Judas veio com o diabo, ele lhe escolheu mesmo como o diabo. Não pense que ele não sabia. Lhe escolheu mesmo, não. Tu és o diabo, fica aqui para participares da obra. Alguns dias depois disse, não vos escolhi vocês os 12. Um de vocês é o diabo. Não pense que você só percebeu na caminhada. Ele sabia. Por isso entrou um diabo. Outros todos não tinha mais nenhum outro. Satanás vos pediu para vos ir andar, mas eu roguei para ti, porque não era diabo. Ok? Você está no deserto não tem escolha. No deserto você tem que habitar. Eu tive uma visão. Hoje sabe quem habita no meu lado? Quem sabe?
cercado de... Gosto do termo brasileiro. De Angola, não. Brasileiro chamam o quê? Cercado de... Ah, vocês esqueceram. Abutres. Urubu, não. Gosto do termo brasileiro. Urubus. E digo, você falou o termo angolano. Cercado de urubus. Quem são os urubus? São feiticeiros. Por que que os feiticeiros tomam esse animal? Não é só o urubu. E vários animais, como cães, depende do nível dele espiritual. E veja que os urubus não são águias. As águias já são satanistas. Os urubus já são macumbeiros. Quer dizer, são aves, mas aves do segundo céu. E não do terceiro. É muito forte, né? Então, eu estava de joelho e estava cheio de urubus em minha volta. E não eram poucos, não. Eram muitos. Como esses, poderiam esses urubus tomar o corpo de, de lobos, leões, sei lá, leopardos. Ok? Eu no meio sozinho e eles em volta. Só que nenhum dano me trazia. Eles só estavam parados lá à espera de quê? O que os urubus esperam? Me falam aí. Os urubus estão lá nas matas, nas árvores, à espera de uma oportunidade. Qual é a oportunidade que eles estão a esperar? Estão a esperar que um caçador, ou então uma fera, mata um animal e eles também vêm e começam a vir roubar os pedaços. Ou então, quando o animal, a fera, como leão, sei lá, leopardo, onça, devorar, ele não leva tudo, abandona lá as peles e não sei o que, os ossos, eles depois descem. Quando a fome é demais, já não esperam mais que ele vai. Então, mesmo lá, tá, eles chutam, eles correm, leva, começa a ir. Então, a esperar os restos dos animais mortos. Enquanto o animal, veja só, e eles também seguem quê? As presas, não seguem as feras, seguem as presas. Aonde tem mais ou menos tantos veados, eles cercam lá. Eles sabem que aqui tem comida, mas não são eles que caçam. Não, aqui vai vir uma fera e vai nos ajudar. Ok? Então eles estavam à espera dos patrões dele que estão na guerra. Quem sabe, pode ser que será vencido e nós vamos o quê? Devorar as carnes dele. Só que na minha visão eu falei, olha, queria lhes matar, mas o tempo ainda não tinha chegado. Comecei, quase que matei o primeiro, mas senti pesar no coração. E não foi compaixão. Esquece isso. É o tempo. E depois devolvi ele no chão e disse, depois eu vou vos matar. Que isso aqui é no tempo de Deus. Se eu lhes matasse naquele tempo, traria tribulação na igreja. Mas no tempo determinado por Deus, não vai ter tribulação nenhuma. Vai ser de leve. Estão a entender? Vocês estão a compreender? Então, você que vai ser cercado com aqueles urubus, no caso de Jesus, que sabia que ia ser Judas, você não vai ter olhos para ver, precisa ser cercado, porque eles vêm para te tentar, para participar da guerra, da tentação, porque Deus quer te levar muito longe, então eles são importantes, são necessários. Importante não, são necessários. Eles não são importantes, são necessários. Como diz José Eduardo, uma substituição necessária. Ah? Necessária. Ele falou que aquele miúdo também manda cada uma. Substituição não necessária, mas possível, eu acho que é necessária. Quem conhece o discurso dos Santos quando subiu no poder,
Pronto, só um exemplo só. Então, feito isso, nós estamos a marchar. As pessoas querem cobrar as coisas do amanhã. Não. Quando alguém mais ou menos está a te cobrar o que você não tem, você lhe ignora. Porque se você não lhe ignorar, você vai resolver o problema na carne. Ok? Tu estás a esperar em Deus. E as pessoas estão. O diabo usa pessoas para te cobrar. Fique quieto. Tudo acontece no tempo de Deus. Não é no tempo deles, nem no teu. Muitos, por isso, foram atrás do quê? Das soluções empíricas, por causa da pressão. Sofre calado. Suporte as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Hoje, se estou a operar com dom de cura e hoje milagre, ontem não tinha. As pessoas cobravam de mim. Cobravam. Tanta oração, tanto jejum, nada. Não tinha povo. Tanta oração, nada. Nada. Mas eu continuei firme e sabia que o dia chegaria. E hoje está aí. Um sopro tira demônio, tira doença. Ontem não. Eu soprava, era só vento. Era um ar, o ar do Marcelino sem poder. Né? Porque já tenho, agora posso. Mas com zelo, eu tenho usado toda a graça que me foi dada. Todo favor. Para que eu não morra. Para que eu não seja servo infiel. E também mau, né? E desonesto. Eu uso os talentos que me foram entregues com zelo. Então, nós já temos o dom da fé. A fé mais. Não somente temos a fé e crescemos na fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, por isso você vê que tem muita fé na igreja. Todas as pessoas que não estão a mostrar fé é um problema grave. É só ver como uma russa que está a vir, está a pedir para arrestar o parente dele. Isso é incrível. Esses da segunda colheita estão a vir com muita fé, porque nós temos já um dom que se manifestou dentro de nós. O dom da fé. Existe a diferença entre o dom da fé e o fruto da fé. A fé não somente é um dom, também é um fruto. Encontras a fé como fruto, encontras a fé como dom. O fruto é aquela certeza no Deus da salvação. E vai continuar em você, crendo, como dom para operar, realizar. Ok? Você tem que ter fé para você curar um doente. Tens o dom de cura, mas tens também o dom da fé. Eu disse que todos estão interligados. Sem fé é impossível agradar. Podes ter o dom da cura. Se não tem fé, não vais curar. Você vai fugir, vai desistir, vai se derrotar você próprio, vai se ter, não, epa, não vai funcionar, eu vou passar vergonha. Isso é falta de fé. Mesmo com o power, que é o dom da cura. Temos fé? Temos. Não temos nada que se queixar da fé. Agora vocês precisam crescer a cada dia. Cresce. E já vos ensinei como crescer na fé. Usem a pequena fé que vocês têm. O exercício desta pequena fé vai trazer resultados grandes. E os resultados da fé é uma experiência com Deus. E as experiências acumuladas é uma sabedoria incrível. E também crescimento na fé. Ok? Experiências que vêm de muitas experiências.
Depois tens a paciência também, né? Agora você veja. Não somente temos o dom da fé e temos que explorar ele e usá-la, é poder, fé faz parte dos dons do poder. Aí depois vem os dons de curar. É incrível. São as folhas da árvore da vida que eu recebi no deserto. Veja que havia necessidade de eu ter o dom da cura. Quando recebi, o que seguiu é coronavírus. E muitos de vocês foram curados com coronavírus, que deveriam morrer. Se eu perguntar quem é que apanhou coronavírus, foi curado, quase que morreu, é uma multidão. Não é só corona, mas deu um exemplo de uma urgência, emergência, necessidade que foi tão importante para aquela época. Agora, como disse Deus, sempre tereis os pobres, também temos doentes. Então, não significa que depois que o coronavírus passou, já não havia necessidade, porque o corona... Não, está aqui, estamos a operar. Mas também tem o dom de operação de maravilhas. Operar maravilhas. Ou então milagres. Não é uma substituição fácil, mas tampouco me parece uma substituição possível. É uma substituição necessária. Alguém me mandou aqui. Substituição necessária. Sony tem razão. Ok? Agora você veja. Maravilhas. Eu já disse a diferença entre dom de curar e dom de maravilhas. As maravilhas são mais profundas do que as curas. Quando tivemos a curar as pessoas, não havia um espanto nas pessoas. Um ou outro, mas agora as maravilhas você vê que cria pânico até inclusive. Espanto. Por isso o próprio nome maravilha. Sem condição de interpretar aquilo. É só ficar calado. Todo exercício físico ou mental para tentar compreender o que é uma maravilha, sai nada. Inútil. É Deus a fazer isso. É um dom do Espírito Santo. E já temos, nesta segunda parcela da manifestação do reino, a primeira vez com dom de cura e também a fé, claro. Agora temos as maravilhas. Mas já vos preparei que a qualquer momento, se não é agora, é amanhã, digo amanhã depois dos 4 dias, que vamos ter a palavra de sabedoria, da ciência, também profecia, como o dom de línguas, discernimento dos espíritos, interpretação de línguas. Por isso eu estou embora quieto. Também me perguntaram se Elias não fala inglês, por quê? Não fala outras línguas, por quê? Estou no deserto, cercado de urubu já. Não vou fazer curso. Adriano me apareceu no Pilinganga outro dia antes de ir para Dubai. Apóstolo, temos que construir uma escola de línguas. Uma escola de línguas. Preparar os ministros para falar em outras línguas. Eu só lhe olhei. Mas como era menino ainda, estava a começar, ou veio agora, eu sou mesmo assim. Até eu falei, amém, amém. Mas só dentro de mim eu falei, tu não sabes nada dessas coisas, rapaz. Eu vou criar escola para quê? Para as pessoas terem línguas. Não. Quem já sabe falar francês, amém. Não tem problema, não. Quem quiser, faz na conta dele. Não sou eu. Eu sei que Deus vai manifestar todos esses dons na sua igreja. Todos. Quando? Assim como os ossos no ventre de uma mulher e a mãe não sabe quando se formam, assim são as obras de Deus, as maravilhas que Deus faz. Então,
Glórias ao Filho de Deus. Como fomos surpreendidos com as maravilhas, ou com a operação de maravilhas, também seremos surpreendidos por vários, como profecias, predizer o futuro, as coisas futuras. A própria palavra profetizar, profecia, falar dos tempos futuros, das coisas que ainda não aconteceram. Como disse o profeta, e Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E também Deus revela o seu segredo aos seus servos profetas. O que é isso? São profecias. Vem te revelar as coisas que ainda não aconteceram. Então, na tua boca são profecias. Você vai falar essas coisas. E todos esses dons, houveram manifestações esporádicas no passado. Para você dizer, mas o dom das maravilhas já existem. Como é que o homem para o sol? A chuva, não sei o que. Sim. Todos esses dons, mesmo antes mesmo do dom da cura, eu já curava pessoas. Mas não tinha o dom. Quer dizer, havia uma manifestação instantânea. Pá, hoje, amanhã já não. Mas hoje já não, é permanente. Não estou a dizer que o dom não pode abandonar a pessoa. Eu disse que se não houver zelo, Deus tira. Mas as fontes são inesgotáveis. Com tantos doentes que existem, acha que Deus tem interesse em retirar o dom de cura na Terra? Não é possível. Tanto pecado. Então, mas que quem usa mal, perde aí. Mas o corpo não. Se alguém perdeu, o outro tem. Aleluia. E outro que vai vir, que é humilde, vai receber. Maravilha. E assim, quando nós completarmos essa caminhada, todos os dons do Espírito Santo vão se manifestar no meio da igreja. Mas como não sabemos quando, eu não vou esperar no fim. Então já estou a vos preparar. Que se houver manifestações espirituais, afeitos, não sei o quê, revelações, não sei o que, vão dizer, esse criticava os pentecostais porque... Não, eles são revelações falsas. Nós teremos ou temos o verdadeiro. Assim também, eu não opero, não curo pessoas, mas falo mal das falsas curas, como do Tibi Josso. Então as pessoas não entendem. Vão dizer, mas ele criticava os outros, ele também te revela mesmo. Ele não falava mal da revelação? Não. Eu não falo mal da revelação do Espírito Santo. Isso é um benefício, é uma manifestação, um dom, é uma graça. Como é que é? Mas tudo que provém do maligno, que parece ser ou aparente ser, eu reprovo isso. Assim como ministérios. Não é isso que está escrito numa das cartas do livro do Apocalipse? Porquanto tu os fizeste à prova, os levaste à prova, os achaste que eles são mentirosos, não são nada apóstolos, mas são falsos apóstolos. Ouviu? Deus elogiou aquele pastor, aquele líder, porquanto teria colocado à prova aqueles que diziam ser apóstolos e os achou mentirosos. Eles queriam que eu aceitasse os seus ministérios. Não, são mentirosos. Eles queriam que eu reconhecesse. Não, o pastor Sadraque, o pastor Antônio, o pastor Afonso, o bispo, não sei. Não. Vocês não têm Deus. Como é que eu vou chamar você de pastor? Falsos, sim. Ok? Por isso, se preparem para os dons espirituais. Quando? Ele sabe quando. E quando houver essas manifestações, para não ficarem a estranhar. E o conhecimento está em vocês. E assim, se alguém vos perguntar a respeito da vossa fé, já estás armados para poderem responder àqueles que quiserem saber de vocês com humildade. Não os soberbos que querem vir provar a nossa liberdade que temos com Jesus. A estes, nem um segundo, vamos os sujeitar. Deus abençoe. Liga os TikTok agora aí. Liga os TikTok agora para a pesca.
Amém. Como é que é? Tem um pescador que já pescou peixe aí. Pai, Senhor Mestre, boa noite. Amém. Aleluia. Temos já um peixe na linha. Scholar Charm, hello, brother. Can you hear me? Sister. Yes, hello. Hello, sister. How are you doing? Where are you from and how can we help you? My name is Mary from Kenya. What did you say? Sorry, excuse me? I'm saying my name is Mary and I'm from Kenya. Mary from Kenya. Amen. Sister, what's your prayer request? I have two prayer requests. One is the healing of recently I have asthma. Yes. I did grow up with asthma, but then from nowhere I'm having asthma. Mm-hmm. And then the second prayer that I want is my marriage restoration with my husband. I've been praying for my husband to know the Lord because he has a spirit of lust. I do not want to go the divorce way. So I pray to God to restore my marriage. Yes, he will be restored. Amen. Mestra, a nossa irmã aqui está a perguntar oração pela restauração do seu casamento e também, de repente, na vida dela entrou asma. Tem asma do nada, não nasceu com isso, não tinha isso e de repente ela agora tem asma. Manda ele abrir a boca. Apostles saying, open your mouth. Receba a cura. Em nome de Jesus. E o seu casamento seja abençoado. Haja restauração. Manda ele procurar a casa. Toda pessoa que tem asma, quando respira, sente dor e barulho. Pergunta a ele agora. Also saying, everyone who has asthma has a lot of difficulty in breathing. So, sister, try breathing. You will see that you have a lot more oxygen in your body. Try breathing. I'm breathing. Quem sobreira, Susana? Hallelujah. Thank you. You have a lot of, I saw it, I felt it. You have a lot of breathing space now, right? Yes. Yes, that evil demon left you. That's the power of the mighty God of Prophet Elijah. Amen. Sweating. That's the gift of healing. I'm even sweating. Ela tá coisa, mas tá, como é que chama isso? Transpirar Eufórica. depois da oração. Está a transpirar? Tá a transpirar. Ela disse, uau, estou com mais ar no meu corpo. Tá a transpirar. Yeah. É muito forte. Aleluia. Maravilha. Agora, calma aí. Deixa, eu vou curar os que estão também aqui no Zoom. Você que está no Zoom, que está doente. Alguém disse que filha dele está com respiração ofegante. Eu vou soprar todos que são doentes aqui no Zoom. Só no Zoom. Porque aí são pescas, né? Precisamos demonstrar o Espírito, o poder. Ou então o poder na... Receba a cura. Todos são doentes aqui no Zoom. Em nome de Jesus. E essa criança volte a respirar. Glória a Deus. Aleluia. Todos recebam. Eu tenho autoridade. Eu tenho os dons do Espírito. Eu tenho as folhas da árvore da vida. Tem um miúdo no Facebook que me afrontou, me disse: quem cura é Deus e não o senhor Marcelino. Só que ele fugiu também, né? E eu falei: eu vou te mostrar que eu curo. Meti a minha foto assim. É incrível. Testemunho. Eu creio que ele estava lá escondido. E eu lhe falei: leia todas as mensagens. Não foge, não. Amém? Pescadores. Amém, mestre. Glória a Jesus Cristo. Temos aqui. Thank you, sister. God bless you. You are healed. Yes, the same God who healed you is going to bring your marriage back. Amen? Amen. Amen. Joe, you can open your microphone, brother. Joe? Hello, I have a... Yes, please. Yes, brother. Where are you from and how can we help you? Request. My name is John. I'm from Uganda. Amen. And what's your prayer request? Yeah, I want to completely get healed of diabetes. And my other request, I have an idea of developing a mobile application. Open doors in your I'm life. believing God for... Open doors for your I'm business. believing- Yes. Amen. You will receive it. Amen.
Mestre, o nosso irmão aqui da Uganda diz que quer a oração, glória a Jesus Cristo, porque está a sofrer de diabetes e também quer uma palavra para os seus negócios prosperarem. Aleluia. No nome de Jesus Cristo, seja livre das diabetes. Prospere os negócios do homem. Diga amém. Say amen. Amen. Amen, brother. Apostle just prayed for your diabetes. You are healed. Go to the doctor. Do what you need to do. Test it, and then come back to your testimony. And also, your business is also blessed by the power of God, by the gifts of the signs and wonders. Amen. Amen. Glory to the Most High. Wairimu. Hello, brother. You can open your microphone. Hello. Yes. Do you hear me, sister? Can you talk a little bit closer to the microphone? You open. Yes. Where you from, and how can we help you, sister? Can you hear me? I can hear you. Where you from, and how can we help you? Kenya. Kenya. Amen. Wairimu from Kenya, administradores. Mestre, está a pedir pedido para um trabalho, portas abertas às finanças, para o seu filho e para um homem de Deus. Quer casar, mestre? As portas se abram para a Keniana. Em nome de Jesus Cristo. Glory. Amém. Say amen, sister. Amen. Apostle just pray for your job, for your financials, for your son, for your family, and for a God-fearing man. Amen. Believe in the God of Elijah, and you will be saved, and you will be helped. Amen. Glory to God. Request for prayer because where I'm living right now, my landlord is disturbing me too much. Okay. The same word Apostle sent is the same word is going to help you. Yes? There's a lot of rats in my house. Yeah. Sister, Apostle prayed for you. The same word he sent is the same prayer who will help you. Amen? God already knows. Amen. God bless you, sister. Aleluia. Amém, amém. Muito obrigado, mestre. Amém. Samsung. Eu já orei por essa pessoa. Não é esse que está na Namíbia. Mas após Pai do Senhor, peço socorro pelo meu irmão que se encontra na UTI com morte cerebral há 15 dias e que amavam desligar os aparelhos porque assim a família decidiu. Não é esse da Namíbia? Hã? Não é esse da Namíbia, não? Nós já oramos para essa pessoa. Quando se ora, você tem que esperar. Se você vê que não aconteceu, o céu reagiu ao contrário. Não pense que aqui se faz terço. Não tem que continuar a orar. Essa é tanta unção. Aqui não é igual na Pentecostal. Orem por aquela situação. Não, aqui o homem só manda uma palavra. Mas pronto, não vou te deixar assim. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, tenha compaixão dessa família. Acorda essa pessoa do coma, Pai. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Oh, morte, sai dessa pessoa agora. Abandone ele. Em nome de Jesus. Amém? Mas quem? Ceferos. Glória a Todos Deus. vocês que estão a clamar aí por uma bênção. O só porque eu fiz é mesmo já para vocês receberem. Sejais, olha a russa, pela primeira vez está a vir pedir isso. É incrível. Ó povo da terra, já soprei, creia, receba, vai com fé. É mesmo assim. Beatriz Grugelli, é tomar mesmo posse. Vamos aí, Gaspar. Glória a Deus, mestre. Paz do Senhor. Tem aqui Amém. uma irmã a partir do Congo. Lina Banza, allez-y. Ouvrez le micro. Dites-nous d'où vous êtes et quel est votre sujet de prière. Mon sujet de prière, c'est que Dieu me délivre de la persécution. Je viens de perdre mon mari il y a 3 mois et tout est bloqué. Les gens qui ont nos dettes ne veulent pas payer. Au travail, le dossier de mon mari est bloqué, mais moi je travaille ensemble avec mon mari. Donc je n'ai reçu aucun droit
Donc rien du tout, on me complique partout. Donc je ne sais même pas quoi faire. D'accord. Je ne sais même pas quoi faire, oui. Et Que vous, Dieu par- me délivre vraiment. Et vous parlez depuis quel pays? Je suis de la RDC. Ok. A irmã fala a partir do Congo, mas pede uma palavra porque o seu esposo faleceu há 3 meses e não estão a... Ela trabalhava com o marido e não está a ter nenhum direito, está tudo bloqueado, muita amarração. Pede uma oração. Diz que tudo que está amarrado agora será desprendido e desamarrado em nome de Jesus Cristo, pois ela é digna de herdar, de receber o que é seu. Amém. Amen. Donc tout ce qui était lié va être maintenant délié parce que vous êtes digne de recevoir ce qui est à vous. D'accord? Amen. Merci, Amen, je reçois. Gloire à Dieu. L'apôtre vient de prier. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, on a ici Gisèle, femme de la... Gisela? Gisela, allez-y. Oui, papa, bonsoir. Bonsoir. Yeah, Dites-nous d'où vous êtes et quelle est votre requête de prière. je fais 11 ans de mariage. J'ai besoin de bébé. Ok, ça marche. L'apôtre va prier, d'accord? Et vous parlez depuis quel pays? Je suis ici à Angola, Luanda. Luanda, ok. Diz fala a partir de Luanda, mas pede de bebê. 11 anos de casado. Ah, quer filho. Sim, quer filho. Diz a ele para pôr a mão na barriga dele. Posez votre main au niveau de votre ventre. Oui, Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito da esterilidade. Sai dela do ventre dele. Receba poder de concessão. Diga a ele que já está. Donc, c'est fait. Amen. merci beaucoup, Amen, papa. Gloire à Dieu.